أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن سانعك هو الأبتر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر ولله
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم العذاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله
أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعسيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم العذاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala la khala wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah salat Idul Adha Masjid Fadlul Muttaqin rahimakumullah. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita sekalian, khususnya nikmat sehat dan panjang umur. Mudah-mudahan umur kita dicatat sebagai amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat wa salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada baginda Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini kita patut bersyukur kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merayakan hari raya Idul Adha, hari raya Idul Qurban, hari raya haji. Mudah-mudahan saudara-saudara kita, khususnya jamaah Masjid Fadlul Muttaqin, Bapak Abdullah Sukirman dan istrinya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan haji yang mabrur. Perlu kami sampaikan kepada para jamaah sekalian bahwa Masjid Fadlul Muttaqin untuk Idul Adha kali ini diberikan amanah oleh jamaah, oleh lingkungan untuk menyembelih kurban 1 ekor sapi, dan insya Allah ada sekitar 12 ekor kambing yang akan dibeleh besok pagi karena sekarang hari Jumat waktunya mepet. Untuk itu mudah-mudahan saudara-saudara yang
punya kemampuan untuk berkorban diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan menjadikan bekalnya besok di hari kiamat kelak. Atas nama Ketua Takmir Masjid Fadlul Muttaqin mengucapkan dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi صلوا صلاة العيد الأضحى ركعتين جامعة رحمكم الله. الصلاة جامعة. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. صلي سنة عيد الأضحى ركعتين. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى الذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من زكاها وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نار حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ويوم الأكبر ويوم السرور ويوم المغفور، يوم حل الله لكم فيه طعام وحرام عليكم الصيام. إذا شهد الخطيب على المنبر أنصتوا أثابكم الله، واسمعوا عجاركم الله، وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد، والحمد لله رب العالمين. اللهم قل الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، فانصرنا على إقامة الدين. رب ظلنا منك بخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، 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 الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله أحمده سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. له ملك السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وأشكره على عطائه وفضيلته لا تبرى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له توحيدا متقنا أقنتيه ليوم الفاقة، وإنه لنعم المقتنى متظاهرا عليه الجنان واللسان سرا وعلنا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل من صلى ونحر وحج واعتمر ووقف بعرفة والمحشر. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين أذهب الله عنهم الرجس والظهر. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أما بعد، فيا أيها الناس الله اتقوا الله تعالى واعلموا أن يومكم هذا يوم فضيل وعيد شريف جليل،
رفع الله قدره وأظهر وسماه يوم الحج الأكبر يجتمع فيه الحاج بمنى يستكملون مناسك الحج ويتقربون إلى الله بالسد والحج يحيون سنة أبيهم إبراهيم بما يذبحونه في هذا اليوم العظيم من القرابين فإن الله تعالى أمر بذبح ولده وقلة كبده فامتثل أمر ربه طائعا وخرج بابنه مسارعا قال الله في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة الدم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأظفارها وأشعارها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع في الأرض فطيبوا بها نفسها. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ungkapan rasa syukur sudah seharusnya kita ungkapkan dengan ucapan hamdalah, karena sampai dengan saat ini kita masih mendapatkan kepercayaan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tetap bisa menikmati karunia rahmatnya, untuk tetap dapat menginjakkan kaki kita di buminya. Terlebih saat ini kita masih diberikannya kesempatan bertemu dengan hari raya Idul Adha 1446 Hijriah. Mudah-mudahan semua ini akan mampu menjadi satu motivasi bagi kita untuk senantiasa meningkatkan dan memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, Idul Adha adalah salah satu hari raya dalam ajaran Islam yang di dalamnya menyimpan berbagai peristiwa monumental dari peradaban kehidupan di muka bumi ini. Peristiwa tersebut selanjutnya diabadikan di dalam sebuah ritual ibadah, dua ibadah yang sangat identik dengan hari raya Idul Adha, yakni ibadah kurban dan ibadah haji. Kedua macam ibadah ini mengandung nilai keteguhan keimanan dan menjadi satu bukti pengorbanan yang luar biasa yang didasari dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, ibadah kurban adalah ibadah yang berawal dari sejarah ketika baginda Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah untuk mengorbankan putranya, yakni Nabi Allah Ismail alaihissalam, dengan cara disembelih. Berbekal keimanan yang tinggi, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut melalui sebuah mimpinya. Namun sebelum itu Nabi Allah Ibrahim, sebelum menyembelih Nabi Ismail, malaikat membawa seekor kambing dari surga sebagai satu ganti untuk disembelih. Dan peristiwa ini diabadikan di dalam Al-Quran dalam surat As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Arti ayat ini, maka tatkala Nabiullah Ismail sampai pada umur yang sanggup untuk melakukan satu usaha bersama beliau Nabi Ibrahim, Nabiullah Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku mendapatkan wahyu dari Allah untuk
menyembelih kamu, maka fikirkanlah bagaimana pendapatmu. Nabiullah Ismail menjawab, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar, taat kepada Allah. Dari sejarah inilah umat Islam diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban, yang pada hakikatnya merupakan sebuah ibadah untuk mengingatkan kita semua untuk kembali kepada tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Al-Dhariyat ayat 56 Allah menyatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Arti ayat ini, aku tidak ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Hikmah dari ujian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya adalah sebuah keikhlasan di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan menjadi satu kunci untuk memperoleh ridha dari Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa yang menjadi perintahnya dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Jika kita melaksanakan ibadah tanpa didasari oleh keikhlasan, maka niscaya yang kita lakukan akan menjadi sebuah kesia-siaan belaka. Innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan wabtaghi fihi wajhah. Allah tidak akan menerima satu amal ibadah kecuali amal ibadah tersebut didasari atas keikhlasan dan karena mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam berkorban kita harus ikhlas dan siap mengorbankan sebagian harta kita untuk orang lain. Yang hakikatnya perlu kita camkan bahwa hakikat semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan ibadah kurban adalah diperuntukkan Allah, maka sudah seharusnya kita memberikan hewan kurban yang terbaik yang kita punya. Prinsip ini akan menjadi bagian dari kepatuhan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah lain dari ibadah kurban dapat dilihat dari makna kata kurban itu sendiri. Kata kurban di dalam bahasa Indonesia berarti dekat. Karena itu kurban dapat diartikan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah dan menjauhi larangannya melalui wasilah hewan ternak yang dikurbankan atau disembelih. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, ibadah selanjutnya yang identik dengan hari raya Idul Adha adalah ibadah haji ke tanah suci Makkah. Ibadah haji merupakan satu kewajiban bagi kita umat Islam yang memiliki kemampuan. Hal ini ditegaskan oleh Allah di dalam firman-Nya surat Ali Imran ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Arti ayat ini adalah mengerjakan haji adalah satu kewajiban manusia kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yakni bagi orang-orang yang sanggup dan mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban ini, maka sungguhnya Allah Maha Kaya, tidak membutuhkan dari semesta alam ini. Mampu melaksanakan rukun Islam yang kelima ini memiliki artian siap untuk mengorbankan harta yang dimiliki sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan kesehatan dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesiapan kita mengorbankan harta untuk menjadi tamu Allah di Baitullah sekaligus mengajarkan kepada kita untuk menjauhi sifat kikir dan cinta terhadap kekayaan materi duniawi. Pengorbanan kita di dalam berhaji akan mengajarkan kepada kita untuk tidak membangga-banggakan kekayaan ataupun kelebihan yang kita miliki. Karena pada dasarnya semua harta benda yang ada di dunia ini adalah karunia dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah seharusnya semua itu kita syukuri untuk menjadi modal kita untuk tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ibadah haji juga mengajarkan kepada kita untuk saling membantu, saling bekerja sama dengan yang lain. Seperti yang kita ketahui, perjalanan ibadah haji yang ditempuh dengan berduyun-duyun dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan tantangan, kesulitan dan pengorbanan. Di dalamnya harus diikuti dengan semangat juang yang tinggi tanpa putus asa, disertai dengan kedisiplinan, kesabaran dalam mencapai satu tujuan. Akhlakul karimah kepada semua manusia harus dikedepankan, diiringi dengan kesadaran bahwa niat kebaitullah adalah untuk beribadah, bukan untuk yang lain. Dengan niat yang benar, ibadah haji harus dapat membangkitkan semangat dan kesadaran diri untuk saling mengingatkan dalam kebenaran, menasihati dalam kesabaran, dan menebarkan kasih sayang kepada seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibadah haji juga merupakan wujud ketaatan dan ketundukan kita kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah haji adalah ibadah yang sudah ditentukan waktunya, dengan artian harus meninggalkan aktivitas-aktivitas duniawi untuk fokus beribadah bagi kepentingan ukhrawi. Dalam ibadah haji, para jamaah akan melakukan rangkaian ibadah sebagai upaya membersihkan diri dari semua dosa, seraya mengharapkan ampunan, rahmat, ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka juga melatih kesabaran dengan kedisiplinan rangkaian ibadah, sekaligus melupakan berbagai urusan-urusan duniawi yang sering membuat hati manusia lupa dan lalai kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan hanya mengenakan kain ihram berwarna putih, para jamaah diingatkan dengan kain kafan, ciri khas dari kematian yang akan datang pada setiap makhluk yang bernyawa. Kita berasal dari Allah dan hanya kepadanya lah kita akan kembali. Kita pasti akan berpisah dengan semua yang kita cintai dan berpisah dengan yang mencintai kita. Semua akan kembali kepada sang pemilik hakiki, yaitu Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ibadah haji, para jamaah juga melakukan ibadah lain seperti tawaf, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, melakukan lari kecil dari Bukit Safa dan Marwah yang dinamakan dengan sa'i. Di dalam ibadah ini, para jamaah berdoa untuk senantiasa mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan perlindungan dari dosa yang timbul dari hawa nafsu dan godaan syaitan. Ibadah tawaf dan sa'i memiliki makna yang mendalam agar kita senantiasa berusaha tanpa henti dan berhijrah melalui bentuk aktivitas berlari untuk meraih kemuliaan dengan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan senantiasa membersihkan hati dari sifat yang tercela, kita harus menanamkan tekad untuk mencapai puncak kesucian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan surganya. Allah menjanjikan surganya kepada umat Islam yang melaksanakan ibadah haji dengan niat tulus karena Allah dan dapat meraih predikat mabrur. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Haji yang mabrur tiada balasan baginya kecuali surga. Lalu apa yang dimaksud dengan haji mabrur? Haji mabrur adalah haji yang tidak tercampuri dengan kemaksiatan. Hal ini sesuai dengan makna kata al-mabrur yang diambil dari kata al-bir yang artinya adalah ketaatan. Dengan kata lain, haji mabrur adalah haji yang dijalankan dengan penuh ketaatan sehingga tidak tercampur dengan dosa. Haji mabrur juga merupakan haji yang makbul atau diterima oleh Allah dan akan dibalas dengan albir, kebaikan, yaitu pahala berupa surganya. Haji mabrur dapat ditandai dengan terlihatnya seorang menjadi lebih baik dari sebelumnya, akhlakul karimahnya, karakternya, dan tidak mengulangi perbuatan kemaksiatan dan dosa yang dilakukan sebelumnya. Hadirin rahimakumullah,
dengan hikmah dua ibadah ini, yaitu kurban dan haji, sudah merupakan satu kewajiban bagi kita selaku umat Islam untuk meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki tujuan dalam memberikan setiap perintah kepada kita. Allah pasti akan memberikan yang terbaik kepada kita jika kita juga berbuat dan mematuhi perintahnya. Keyakinan dan keikhlasan untuk mematuhi perintahnya akan membawa kebaikan kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhirnya, marilah kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua ibadah yang kita lakukan akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rahman, limpahkan rahman rahimmu, curahkan hidayahmu sehingga kami meraih ridhamu. Hanya kepada Engkau kami percayakan diri kami. Janganlah Engkau biarkan kami berjalan sendiri tanpa kendali hidayah dan petunjukmu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahim, kami persembahkan kehadiratmu sekelumit pengorbanan kami yang nilainya jauh tak sebanding dengan luas pemberian dan kasih sayang rahmatmu yang tiada terhingga banyaknya dan kami tidak mampu menghitungnya. Ya Allah, perkenanan kami untuk sampai kepada di Mekah dan Madinah serta Arafah untuk menjadi tamumu menjalankan ibadah haji. Berikan kami rizki menjadi haji yang mabrur, anugerahkan ridhamu dan sayangilah kami, ya Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fil ayati wadh-dhikril hakim. Innahu huwat tawwabur raufur rahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammad waj'alna min khiyari ummati wa min ahli syafa'ati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil alimil halim, al-ghaffaril azim, al-qahhar alladzi la takhfa ma'rifatuhu 'ala man nadha fi bada'i mamlakatihi bi'ainil i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan bisihhatil iqrar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu Mustafal Mukhtar. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-baratil akhyar. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullah ta'ala fima amar wa intahu amma naha wa zajar wa alamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wasanna bi malaikati qudsi faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiyaika wa rusulika wa malaikatika al-muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dafa' عنا الغلاء والبلاء والفحشاء والمنكر والجدب والقهط والوباء والشدائد والمصائب والدين والمرض والمحن والفتن ما ظهر منها ما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن جميع بلدان المسلمين عامة.
نعم المولى ونعم النصير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر.